all completed your fair? Yes? Yes, we studied about the Vijayanagara Empire in the last class. Now today, let us study about the Bahmani Adil Shahis. Bahmani Adil Shahis, they are the Muslim kings. Yes. Simultaneously, as Vijayanagara Empire was ruling that area, and this side, the other part of the area was ruled by the Bahmanis. Yes. The other part of this one was ruled by the Bahmani Sultans. Yes. In 1347 CE to 1527, yes, these Bahmani Sultans, they ruled from 1347 to 1527 CE. Yes. The Vijayanagara Empire was founded in the northern part of Bahmani and also found in the 1347 CE. Its founder was Al-Uddin, who was the founder of this Bahmani kingdom. The Al-Uddin Hasan Gambu. He was the founder of the Bahmani Sultans, Bahmani kingdom or the dynasty. Yes. Now, Bahmani Shah was working in the army of Delhi Sultans. Muhammad bin Tughlaq. This person was working under the Muhammad bin Tughlaq in Delhi. The Sultans of Delhi, he was under the Muhammad bin Tughlaq. ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Okay, in Delhi. Yes, slowly he became a king. Yes, he became a good king. Bahmani Shah Sultans from 1347 to 1527. Bahmani states had a part of Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh, Telangana state under its rule. In the beginning, Kalburgi and later Bidar were the capital. So what were the capitals? These Bahmani Sultans, they ruled Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra also. These three states they ruled that time. Yes, the part, not a full state, they ruled a little parts of these three states. And their capitals were Kalburgi and Bidar. Bahmani's empire was in the northern part of Krishna River. It was in the northern part of Krishna River, and Vijayanagara Empire was in the southern part. So ಇವರು ನಾರ್ತ್ ನಾಗ ಇದ್ರು. Bahmani Sultans ನಾರ್ತ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಳಗ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Yes, Tajuddin Firoz Shah was a great sultan in Bahmani side. So ಈ Bahmani Sultans ಒಳಗ the greatest ruler ಯಾರಿದ್ರು? The Tajuddin Firoz Shah was the greatest sultan of this Bahmani dynasty. You can see here the Bahmani dynasty where they ruled. This is the map of this Bahmani dynasty. You do this in your fair book. Yes, next part is Tajuddin. After the Bahmani Sultans, we are talking about the important or the greatest king of this Bahmani Sultans, that is Tajuddin Firoz Shah. He ruled from 1397 to 1422 CE. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1397 to 1422. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ Bahmani Sultan Bahmani kingdom ನ ಆಳಿದವ. Yes, he was a liberal, judicial and brave and a believer of God. He made copies of Quran and edited into it for the whole life. He was a writer and praised all languages. He also was an expert in geometry and theology. So this man was a very liberal person. Means he was a very free person and he was a very free-minded man. This Tajuddin Firoz, he know many languages. He also translated Quran. Yes, Quran, and he was a believer of God. ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಂಬ್ತಿದ್ದ. And he was also very good in geometry and theology. He sheltered many philosophers. So ಇವನು ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೇ ಪಂಡಿತರು ಯಾರೇ ಬಂದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ. ಎಸ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಪೋಯೆಟ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆನರ್ಡ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. He established the observatories in the Daulatabad. He propagated the beauty of the capital Kalburgi. So he also made that Kalburgi capital very, very decoratively. He made it by building so many forts. He built a new city called Firozabad on the bank of Bhima River. He also built a city called Firozabad on the bank of river
Bhima river. He gifted many villages to a Sufi saints. He also gifted many villages. Sufi saints ಇದ್ರು ಅವಾಗ. Sufi saints ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾನನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ. ಬಂದೆ ನಮಾಜ್ who arrived to kingdom during this period. So you know Bande Namaz, a Sufi saint. He is a Sufi saint. He came to India to this in the time of Tajuddin Firoz Shah. ಈ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಾಗ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಈ ಬಂದೆ ನಮಾಜನವರು ಈ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪಾರ್ಟ್. He concentrated on developing the ports as and result foreign tourism was encouraged. So when this Bande Namaz came, from that time what happened, some ports were established, the sea ports, ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋಕತ್ತದು, ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಬರೋಕತ್ತರು. All credits goes for making the Bahmani dynasty great, so goes to the ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ he basically he was a Persian. Mohammad Gawan, he does not belong to India. He came from Persia. He and worked honestly as a prime minister of the minister in the state of Sultan. So Sultan's ಕೈಯಾಗ ಅವನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್. Yes. This Muhammad Gawan, what are the important factors here of this Bahmani kingdom? What are the important factors? What are they? Yes, Muhammad Gawan. What he did is he was a very important person. He came from Persia. He worked as a prime minister in the Sultan's kingdom. Yes, he captured Belagavi, Hubballi and Goa and Vijayanagara Empire. So even ಮಾಡಿದ ಗವಾನ್ ಭಾಳ ಶಾಣ ಇದ್ದ. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಸ್ಲಾಂ ರೂಲ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್, ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇದ್ದು, ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು. ಈ ಎನ್ಕರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. He fixed a tax on the basic land, fertility and the irrigation facility. Tax was collected in cash. So tax and collect ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಶ್ and collect ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್. ಈ ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೆರಿ ಅನಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾವ, ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾವ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ. As a philosopher himself, Muhammad Gawan found a Madrasa University. ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದು ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮದರ್ಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಬೀದರ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಬೀದರ್. ಎಸ್, ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ಫನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆರ್ಫನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವು ಇದ್ರುತ್ತೆ ಓದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು, ಮದರ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ ಆಗೈತಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬೀದರ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 3,000 ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮದರ್ಸಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000 ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್, ಕೈಲೇ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, Muhammad contributed a lot, making the Bahmani kingdom great. Regional leaders with jealousy of his fame conspired to give him murder. So, him murdered. On the Gawan's tomb, he written that innocent Gawan was killed. So what happened? ಈ ಒಂದು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಲಸಿ ಆಯಿತು. ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಲಸಿ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ್ನ
ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವನು ಒಂದು ಟೂಂಬ್ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದ್ರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗವಾನ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಅವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಟೂಂಬ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈ ಒಂದು ಬಾಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಎಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಬಾಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೀದರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮದರ್ಸಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂದೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು? ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತು, ವಸತಿ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಖುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಮನಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಎಸ್, ದೇ literacy level activities were great encouraged by Bamani Sultans. They sheltered many philosophers, poets and writers. So, this king, Tajuddin Firoz Shah, he was very much good in all languages. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರು ರೈಟರ್ಸ್ ಬಂದರೆ he encouraged them, he welcomed them, philosophers and writers, and also gave them opportunity to do their work. So, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರಬಿಕ್, ಉರ್ದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವೇ ಡೆವಲಪ್. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ದೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆರ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, he only gave preference to the Persian, Arabic and Urdu literatures. Great Sufi saints, yes, and writers like Bande Namaz belong to that period. ಸೂಫಿ ಸೇಂಟ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, Bande Namaz belong to this period. The language that they and other foreigners used because famous of Dakkani later developed as Urdu language. So, ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? Dakkani. What was the language there? DAKA. Dakkani. What language that is? Dakkani language. Sorry. Dakkani language. ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಉರ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅವರು ಕೆತ್ತಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಕಟ್ಸಿದ್ರು, ಯಾವ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅವರು. ಎಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬಾಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈನಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್. ದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀದರ್ ಒಳಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಟೂಮ್ಸ್, ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಗಿನವೇ. ಅವಾಗಿನೂ 13th century ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿವಾದರೂ ಈಗಾದರೂ ಅದಾವು ಆ ಫೋರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸೋಲಾ ಕಂಬ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೀದರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೋಡೋಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಾರವರು? ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ದಾಕನಿ ಸ್ಟೈಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಮನೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ built it. ಯಾರು ಕಟ್ಟರಂತ? ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ he built that mosque. The meeting hall with small domes is a major attraction here. Tombs, ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಡೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಂಬಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್, ತಾಳ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಏನು ಡೂಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೂಮ್ಸ್ in major attraction here. Tombs of sultans are in Kalburgi and they are also domed structure. The tomb of Bande Namaz. So it is a famous tomb. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಬಂದೆ ನಮಾಜ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಶಿ ಗೀಶಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. Bande Namaz is another prominent monument of Kalburgi. Bidar, Solakamba, mosque of beautiful palaces in the forts are famous. The buildings are decorated and have carved wooden craft on them. So, ಈ buildings ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ Solakamba, forts in Bidar ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ವುಡನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟು ಐತದ. ವುಡ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಟೂಮ್ಸ್ 12 tombs of Astu near Bidar are famous. The prominent monuments in the Bahmani kingdom is the Madrasa. ಇವೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ವೆರಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಮದರ್ಸಾ that is the place. It was built by Muhammad Ghawani. It is 240 feet wide and 222 feet long, 56 feet height and 3-story building. So ಇದು 3-story building ಐತಿ, 242 feet wide ಐತಿ, 222 feet long ಐತಿ ಮತ್ತು height 56 feet height ಐತಿ. Yes, this building is more than 5 centuries old, appear to be declared is glory. So ಅದು 5 ಶತಾಬ್ದಿ ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು, ಈಗಾದರೂ ಅದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 3-story building. You can see in the picture here the Jimma Masjid of Kalburgi, you can see the fort of Bidar here, and you can see the tomb of Bande Namaz of Kalburgi in this picture. Yes. Yes, now you read the lesson, children. Read the lesson and note down the important points. When did this madrasa start? What was the importance of madrasa? Which buildings they built? Which monuments they built? What were their capitals? This all you note down. In your question answers, they will be helpful to answer them.